ہے متی کی انجیل 6 باب 25ویں آیت سے 34ویں آیت. پریشانی کا جواب کیا ہے؟ پریشانی کا جواب. دعا کریں گے. خداوند آسمانی باپ، آج صبح کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے ہم سب کو اکٹھا کیا پرستش کے لیے، کلام سیکھنے کے لیے. خداوند کلام کی بات غور کرنے کو ہے، سمجھنے میں مدد فرما، یسوع کے نام میں آمین. متی کی انجیل اس کا 6 باب 25ویں آیت سے باب کے آخر تک. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بھر کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کھوتیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بھرا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بھرتے ہیں. وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملوث نہ تھا. بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تندور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کام اعتقادو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے. آج کے کلام کے ذریعے سے خداوند ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ہاں؟ کل کی فکر نہ کرو، آج کی فکر کرو. آج کی فکر. میں بتاتا رہا کہ خداوند کا حکم نہیں کرو اتنا اہم نہیں ہے. کرو کا مطلب ہے زیادہ اہم ہے. آج کے کلام میں کیا کرو؟ ڈو اٹ وہ اہم ہے، ڈو ناٹ اہم نہیں ہے. نہیں کرو، مردہ بھی نہیں کرے گا. مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ نہیں کرے گا مردہ. نہیں کرو، یہ اصل بات نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ کرو، ڈو اٹ، یہ کام کر. آج کے حوالے میں کیا کرنے کے لیے فرما رہے؟ پہلے دھندو اس کی بادشاہی. آہا، گیت گاتے ہو تو لکھا ہوا سمجھ نہیں آ رہا. اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی تلاش کر. فکر نہیں کرو
तलाश करो। नहीं करो से आप जितना जोर देते हो, हाँ फिक्र नहीं करें, नहीं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये फिक्र नहीं करना। फिक्र तो ऐसे ही आ जाता है, सुबह स्कूल जाना है, मैंने इस्त्री की है, नहीं है, फिक्र है, क्या करूं, ऐसे आ जाता है। जो काम नहीं किया हो ऐसे ही फिक्रमंद हो जाता है। लेकिन खुदाबंद मनफी नहीं, मजबूत सोच बता रहे, फिक्र नहीं करो। नहीं करो का इतना अहम नहीं है, अहम चीज क्या है, करो। खुदाबंद ने क्या फरमाया, क्या करो, पहले उसकी बादशाही, उसकी रासबाजी की तलाश। पहला जबूर भी आप जुबान याद करते हो, पहला जबूर में क्या है, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठा, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। बस ये पहली आयत में कह रहा है, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो बरकत नहीं है। बरकत किस पे है, दूसरी आयत में। दूसरी आयत में क्या है, उसका ध्यान दिन रात कहाँ पर रहता है। खुदाबंद चाह रहे, ये अहम है, अहम चीज को भूल जाते हैं और कहते ये मुना किया है, ये मुना किया है, ये मुना किया है। वो मुना किया है, मैं बार बार कहता हूं, मुर्दा भी वो काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, जो करने के लिए फरमा रहे हैं उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। खुदाबंद ने आज के हवाले में क्या फरमाया, उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश कर। उसकी बादशाही, उसकी रासबाजी की तलाश कर। उसकी बादशाही क्या होता है, उसका हुक्म चले, मैं हर वक्त उसका हुक्म नहीं करो, नहीं करो के ऊपर ज्यादा तवज्जो हो। 10 हुक्म में भी नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, ये करो, ये करो, ये नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। पहला हुक्म क्या है, मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना, तराशी हुई मूरत को ना मानना, मेरे नाम को बेफायदा ना लेना। खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, याद करके पाक मानना। ये खुदा का इलाका रखने वाले हुक्म है। नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, लेकिन ये करो, याद करके सबत को पाक मानना। फिर माँ बाप की इज्जत करना, ये पड़ोसी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ इलाका रखने वाले हुक्म है। आसपास के लोगों के साथ माँ बाप की इज्जत करें, और खून नहीं करो, जिना नहीं करो, चोरी नहीं करो, झूठी गवाही ना दो, लालच ना करो। नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, ये इतना अहम नहीं है। अहम है माँ बाप की इज्जत करना। माँ बाप की इज्जत करने की क्यों जरूरत है, इसलिए बताया जाता है, माँ बाप को खुदा ने हुक्म दिया है, अपने बच्चों को सिखाओ। राह चलते, घर बैठे, रहते, उठते, खुदा का कलाम अपने बच्चों को जिक्र करना, जहन नशीन करना, इस तिश्ना में लिखा हुआ है। माँ बाप की इज्जत करे, क्यों, माँ बाप आपको तालीम देगा, उसकी बादशाही चले। खुदाबंद आज के कलाम से हमें सिखा रहे हैं, खुदा की बादशाही की तलाश करें और उसकी रासबाजी की तलाश करें।
یعنی خدا کی مرضی چلے، خدا کو حکم قائم رہے، اس پر ہمارا توجہ ہونا چاہیے۔ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، فکر نہیں کرنا۔ ہاں بتانے میں آسان ہے، فکر نہیں کرو لیکن تلاش کرو۔ فکر کرنے سے کچھ ہوتا ہے کام؟ ہے استری نہیں ہوا، فکر کرنے سے استری ہو جائے گا؟ بھائی اٹھ کے استری کرنا ہوگا نا، کام کرنا ہوگا۔ تلاش کرو، فکر کرنے کے بجائے خدا کی مرضی، راست بازی کی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کریں۔ خدا ضرور کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ برکت دینے سے مراد کیا ہوگا؟ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، تسلی دے گا۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس چیز کو ہمیں بتائے گا، ثبوت دے گا۔ آخری آیت میں کیا لکھا ہے؟ دیکھو سارا نہیں، یہ 8واں باب، بس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے دن کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے، آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ مطلب دکھ ہوتا ہے، اس دکھ میں کیا کرنا ہوگا؟ خدا کی بادشاہی، خدا کی راست بازی کی تلاش کریں۔ دکھ آئے گا لیکن اس دکھ میں کیا کرے؟ خدا کی بادشاہی، خدا کی راست بازی کی تلاش کرنے والے بنے۔ کا مطلب ہے دکھ میں بھی، اس دکھ میں بھی خدا کی مرضی شامل ہے۔ جان کر خدا کی مرضی کو اپنانے کی کوشش کرنا، جانے سیکھے۔ خدا ضرور تسلی کے ساتھ اپنے آپ کو ہماری زندگی میں ظاہر کرے گا۔ آج کے حوالہ حقیقی زندگی کی کتاب کا نصیحت کو دیکھیں۔ پریشانی کا جواب، بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ پہلا ٹائٹل ہے 25ویں آیت سے 32ویں آیت میں سے۔ لگاتار پریشان ہونا اس دنیا کے اندیشوں کے پیچھے بھاگنے جیسا ہے۔ ہم دنیاوی تحفظ کی تلاش کرنے کی آزمائش میں پڑ سکتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے۔ بالآخر ہماری کامیابی اور تحفظ مسیح میں پایا جاتا ہے، اور اس بات پر پریشان ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہمیں کس چیز کی کمی کا ڈر ہے۔ اپنے ذہنوں کو اندیشوں سے بھاگنے دینے کے بجائے ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا ہماری پرواہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی تمام تخلیق کی پرواہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ہماری ضروریات فراہم کرے گا۔ اس سادہ سچائی کو یاد رکھنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا جب اس دنیا میں برائی اور ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ تاہم جیسے جیسے ہم ایمان میں بڑھیں گے، ہم اپنے فراہم کندرہ اور خداوند میں طاقت اور سکون پائیں گے۔ آپ سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں پریشان ہیں؟ ان وجوہات پر غور کریں کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اور خدا سے پوچھیں کہ وہ آپ کو اس میں سکون اور تحفظ تلاش کرنے میں مدد کرے۔ خدائی ترجیحات، چھٹا باب 33ویں اور 34ویں آیت کو
जब हम दुनिया पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो हम अपने परेशानियों को हम पर हावी होने दे सकते हैं, क्योंकि हमारे ख्यालात खुदा में कायम नहीं हैं। उन लम्हात में हमें अपनी तरजीहात पर दोबारा गौर करने और ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगियों के लिए वाकई क्या अहम है। जैसा कि हम ऐसा करते हैं, हम यीशु के अल्फाज की हिकमत का इदराक करेंगे। हर दिन अपनी चैलेंजियों और मसाइल के साथ आता है। मुस्तकबिल पर वक्त और तवानाई क्यों ज़ाया करें, जब हम हाल में सरमायाकारी कर सकते हैं। जैसा कि हम हर दिन खुदा की बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश पर तवज्जो मरकूज करते हैं, हम आसमानी खजानों की खुशी और दौलत दरियाफ्त करेंगे, बजाय इसके कि दुनियावी परेशानियों पर गौर करें। हमारे दिल बदले में इस सुकून और खुशी से भर जाएंगे जो सिर्फ यीशु लाता है। आप किन तरीकों से सबसे पहले खुदा की बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करते हैं? उन आसमानी खजानों पर गौर करें जो सुकून और खुशी लाते हैं, बजाय इसके कि उन परेशानियों पर जो आपके जहन को घेर सकती हैं। दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए। पहले उसकी बादशाही, उसकी रासबाजी की तलाश करने के लिए नसीहत मिले हैं। खुदावन दुनियावी फिक्र दूर करके खुदावन की पाँव मर्ज को तलाश करने में मदद फरमा, ताकि खुदा के पाँव मर्ज को अपना कर खुदावन की खिदमत में आगे बढ़ने वाले हम सब बन जाए। स्कूल में पढ़ाई में मदद फरमा, ताकि हम अच्छी तरह तालीम हासिल करें और खुदावन की खिदमत के लिए तैयार हो सके। यीशु मसीह के नाम ने आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज आज मेरे और हमारे कसूरों को माफ़ कर, हम भी अपने कसूरों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में ना करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, इफ़ाक़त, हिफाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।